Так, 500 лет назад Lord Krishna himself appeared in Navadvip. Господь Кришна сам явился в Навадвипе. Sri Chaitanya Mahaprabhu is directly Krishna. Чайтанья Махапрабху является непосредственно самим Кришной. And with Sri Chaitanya Mahaprabhu, many of Lord Krishna's associates also appeared. И также с Господом Чайтаньей явились много его личных спутников, And these are called Nityasiddhas. которые называются Нитья-сиддхи. So there's different types of devotees. Есть много разных типов преданных. We have three basic categories. Мы имеем три основные категории. We have the Kanishta Bhaktas, Majjhim Bhaktas, and Uttama Bhaktas. Kanishta Bhakta also many divisions. И канишки, они имеют также много уровней, There's many like categories. как категории разные. Just like there's many shades of red. There's many different shades of red. Например, много разных оттенков красного цвета. There's the red that Nitai Gaurachandra are wearing. Например, в красной одежде одет Нитай Гаурачандра. There's the red behind the Hare Krishna mantra there. Например, красный фон на Харе Кришна Махамантре. There's also some red here. Также красные цветочки на гирнанде. So there's many different categories of Kanishta Bhaktas. Является, поэтому есть много разных категорий Каништа Бхакти. Kanishta Bhakta means mixed. И Каништа Бхакта значит смешанный. So it means they accept Krishna as God. Они принимают Кришну как Бога, But they also have material attachments and material desires. но также они имеют материальные привязанности и материальные желания. But still, the Kanishta Bhakta is a very special person. Но тем не менее, Каништа Бхакта является очень особой личностью. And we should always respect even the Kanishta Bhaktas. И поэтому всегда должны выражать почтение Каништкам. But when Lord Chaitanya Mahaprabhu appeared, he appeared with his Nityasiddha associates who were all Uttama Bhagavats. Но когда Господь Чайтанья явился, Он явился со своими личными спутниками, которые являются все Нитья Сиддха Уттама Бхагаватами. Now the Uttama Bhagavat is under the influence of Yogamaya. И Уттама Бхагавата, они находятся под влиянием Йога-майи, And Mahamaya cannot touch. которых Махамайя не может затронуться. Everything they say, everything they do is a transformation of Yogamaya. Все, что они делают, все, что они говорят, это все есть трансформация Йога-майи. It's called Vikar. Vikar means transformation of Yogamaya. Вичара значит трансформация Йога-майи. Whereas the Kanishta Bhakta is influenced by Mahamaya. Но, конечно, бхакти, они под влиянием Махамайи. Which means material energy. Что значит материальная энергия? Which means the mode of ignorance, the mode of passion, and the mode of goodness. Что значит эти три гуны? Гуна страсти, невежества и благости. So one associate of Lord Chaitanya was called Shivananda Singh. И один из таких спутников Господа Чайтаньи его звали Шивананда Сена. There were many hundreds, but the story I wanted to explain today was the one of Shivananda Singh. Там сотни и сотни его спутников Господа Чайтаньи. Сегодня я хочу рассказать историю именно о Шивананда Сене. Shivananda Singh was an incarnation of, anyone know? Шивананда Сена является инкарнацией, кто-либо знает? Кого? Brenda Devi. Вриндави. And Shivananda Singh had three sons. И Шивананда Сен имел трех сыновей. The eldest was Chaitanya Das. И самый старший был из них Чайтанья дас. Second was Ram Das. Второй был Рамдас. And the third was, he's very famous, И третий был очень известный. Kavi Kanapur. Kavi Kanapur. And Kavi Kanapur wrote the Gora Ganesh Dipika, И Кави Канапур написал Гора Ганадеша Дипику. amongst other books. Среди других также книг.
And this Gora Ganesh Dipika describes Lord Chaitanya's associates, who they were, or who they are rather, in Krishna Lila. И эта Гора Ганеш Дипика объясняет идентификации всех спутников Господа читания, которые приходят в Кришна-лиле. Kavi Kanapur also was called Puri Das. Иногда Кави Канапура звали Пури дас. He was given a nickname by Lord Chaitanya. Это его было прозвище, которое дал ему Господь читания. Sometimes Prabhupada would give nicknames. Иногда даже Прабхупада давал какие-то прозвища. When Prabhupada went to Germany in 1969, когда Прабхупада отправился в Германию в 1969, there was only 3 devotees in the whole of Germany. и было только лишь 3 преданных на всю Германию. And one of them was called Krishna Das. И одного звали Кришна дас. And this is now 1969, very early days. Это 69 год, очень ранний год для иску. And Krishna Das, he worked in a jewelry shop. Этот Кришна дас работал в ювелирном магазине. But he would go for morning walk with Prabhupada. Но он отправлялся на утренние прогулки с Прабхупадой. And he, whenever Prabhupada wanted to know something about statistics, И когда Прабхупада хотел что-то знать о статистике, he would ask Krishna Das. он именно его спрашивал. Krishna Das always knew the figures, И этот Кришна дас, он хорошо знал цифры. like the population of Ukraine. Например, население Украины. Кто-то знает? I googled it. Махарадж проверил в Гугле. 43 million. 43 миллиона. The murder rate, I googled it. И те, кто погибают, Yes. The suicide rate, и самоубийство, коэффициент самоубийств 20 every day. 20 каждый день. I wanted to make sure none of you commit suicide. Мы хотим быть уверены в том, что никто из вас не совершит самоубийство. So Krishna Das, he knew so many statistics. И этот Кришна дас знал хорошо статистику. Prabhupada joked А иногда Прабхупада шутил and gave him a new name. И давал новое имя. He called him Stats. Он назвал его Stats, which is short for statistics. который был такой эксперт в статистике. Difficult to translate. Это такой сокращенная от статистики. Да. He called him Stats. То есть он называл He его. always has the figures. То есть от слова статистика, статс, это значит сокращенное прозвище. Он знал все цифры. So Shivananda Sen's youngest son, Lord Chaitanya, called Puri. И младший сын Шивананда Сена его звали Пури. So Shivananda Sen he's very famous for organizing the trip from Navadvip to Jagannath Puri. И этот Шивананда Сен был известен тем, что он организовал путешествие из Навадвипа в Пури. And in Krishna Lila, he always organizes the devotees to go and meet Krishna. А в Кришна-лиле также он устраивал встречи преданных с Кришной. So in Gaur Lila, he did the same thing. И также в Гаура-лиле он делал тоже служение. So they would walk from Navadvip to Jagannath Puri. И иногда преданные отправлялись из Навадвипа в Пури. Because nowadays you catch a train, you fly. Сейчас в современное время мы можем летать на самолете либо ездить на поезде. But in those days, no Ukraine Airways. Но тогда не было украинских авиалиний. And it would take them about 2 weeks. И в то время это занимало 2 недели примерно. And Shivananda Sen used to organize the walk. И Шивананда Сена это тот, кто организовал все эти переходы. And many times, then he would organize where they stay. И иногда он даже организовал место стоянок. And when they crossed rivers, it's called a ferry. You'd have to catch a boat. И когда они переправлялись через реки, это называлось паром. Да? То есть он также организовал. So one year, they were all walking, possibly 200, 300 devotees. И однажды они отправились с такой группой, которая состояла примерно из 200, а может быть из 300 преданных. And this is described in Антья-лила, chapter 1.
Это описано в Антья-лиле 1 главе. that a dog also came. Одна собака отправилась с ним. Swabak. Like Ukraine dog. Мне нравятся украинские собаки. The dog also. Prabhupada says, this dog appeared to be street dog. И Прабхупада сказал, что это, кажется, уличная собака. And Shivananda saying, he respected this dog and he took he looked after this dog. И Шривананда Сен, он выразил почтение этой собаке, и он взял ее с собой и присматривал. He saw this dog as like another pilgrim. И он смотрел на него, как на одного из паломников. And he would feed the dog. И он кормил его. Every night he would feed him. Каждую ночь он его кормил. Avrinikis. And he would specially get sweets from Gorgaradhar's cafe. И он даже организовал ему сладости из кафе Горгарадхара. Because he could go into the future. Почему? Потому что он мог отправляться в будущее. And the dog used to take the prasad. И эта собака принимала просад регулярно. And then one day they came to a ferry, a river. И однажды они подошли к парому на реке. And the man in charge of the ferry, he was fussy. He didn't want to take the dog. И этот паромщик на реке, он не хотел брать собаку на борт. Some reason dogs are considered a little bit low class. Иногда собаки не считаются как бы низшего класса. Prabhupada said they pass urine on the tulsi plant. А Прабхупада даже упоминал, что они мочатся на туласи. But I've seen the monkeys Govardhan Hill pass stool on the Govardhan Hill. Но даже обезьяны на Говардхане, они испражняются на шилы на Говардхане. In my garden at Govardhan Hill, many Govardhan Shilas. И в Махараджа доме на Говардхане, там у него есть много шил. And I would sit in the garden and feed the birds. И иногда Махарадж любит посидеть в саду и покормить I птиц. even got an Indian book on birds. И даже у него есть книга «Птицы Индии», To identify the different birds. как бы понимать, какие разновидности There was like птиц там 7 живут. different types of birds that used to come. Например, как минимум 7 разных подвидов птиц I прилетают. used to feed them gatia. Gatia? It's like those little worms that are corn flour that's fried in ghee. Gatia. Это такой корм для птиц специальный, там с червячками, там со всякими ингредиентами, то есть для подкормки. And many times the birds would fly onto a Govardhan Shila И много разных птиц, они прилетают на Говардхан Шилы. and do poo-poo. И как бы испражняются слегка. Poo-poo. Это так называется. But they don't get reaction Они не получают реакции, because animal. потому что животные. But if you do, you get reaction. Но если вы это сделаете, соответственно, вы получите реакцию. Big problem. So anyhow, this ferry, the person in charge of the ferry didn't want to let the dog onto the boat. И этот человек, который был заведующий этого парома, он не хотел принимать собаку на борт. So Shivananda Singh paid for him И Шривананда Сен заплатил ему, to go on the boat. чтобы собака могла зайти на паром. And every day Shivananda Singh would feed the dog. И также он ее кормил регулярно каждый день. But one day he was too busy and he neglected to feed the dog. И одним днем он просто был занят, и он пренебрег этой дневной обязанностью кормить собаку. And the dog went. И собака ушла. And Shivananda Singh looked for the dog. И Шривананда Сен начал искать эту собаку. It's described in Chaitanya Charitamrita. Как описывается в читании Чаритамрити. One day when they needed to cross the river, Одним днем, когда им надо было пересечь реку, and a recent boatman would not allow the dog to get in the boat. и этот лодочник, он не позволил собаке зайти на лодку.
Shivananda saying, unhappy that the dog had to stay behind, И Шивананда Сен был расстроен, и он послал на поиски. paid the boatman И он заплатил лодочнику for 10 panna of conch shells 10 каких-то монет, to take the dog across the river. чтобы собака перебралась на другую сторону реки. One day, Shivananda Sen was detained by a tollman. И одним днем Шивананда Сен был задержан сборщиком налогов. His servant forgot to give the dog its cooked rice. И его слуга забыл дать собаке приготовленный рис. At night, when Shivananda Sen returned, И ночью, когда Шивананда Сен возвратился and taking his meal, и принимал свой просад, he inquired from the servant whether the dog had been given its meal. и он спросил у своего слуги, получила ли собака свою еду. When he learned the dog had not been given food, И когда он услышал, что собака не получила свое питание, he was unhappy. он был несчастлив. He then immediately sent 10 men to find the dog. И незамедлительно он направил 10 человек, чтобы найти эту собаку. When the men returned without success, Когда мужчины вернулись, так и не найдя собаку, Shivananda Sen became very unhappy и Шивананда Сена, он расстроился and fasted. и начал поститься. So he took seriously this dog. То есть он принял очень серьезно, близко к сердцу эту He saw собаку. her as a Vaishnava. Так он считал ее вайшнавом. And he thought it was his duty to look after the dog. И он видел это как свой собственный долг, присматривать за этой собакой. And when he didn't feed the dog, he felt he had done aparad, И когда он не смог покормить собаку, он чувствовал, что он совершил оскорбление. offense. Аппарату. Then to counteract that offense, he fasted. И чтобы аннулировать эту аппаратху, он постился. So this is a Vaishnava. То есть это и есть вайшнав. Vaishnava sees even the animal as devotee. И вайшнав, он видит всех как преданными, даже животных. And is always afraid of aparad. И всегда боится оскорблений. In the morning, they looked for the dog, И утром они начали искать эту собаку, but it could not be found anywhere. но не могли найти ее нигде. All the Vaishnavas were astonished. И все вайшнавы, они были удивлены. So then they continued to Jagannath Puri. А затем они продолжили свое путешествие в Пури. When all the devotees came to see Lord Chaitanya, Когда все преданные пришли увидеть Господа Чайтанью, they saw the same dog was sitting a little bit apart from Lord Chaitanya. они вдруг неожиданно увидели, что эта собака, она сидела несколько в стороне от Господа Чайтаньи. Lord Chaitanya was throwing prasad to the dog. В это самое время Шри Чайтанья Махапрабху бросил собаке остатки зеленой мякоти кокосового ореха. Smiling in his own way, Chaitanya Mahaprabhu was saying to the dog, chant the holy name Ram, Krishna and Hari. И улыбаясь, Господь Чайтанья произнес: повторяй святые имена Господа Хари. Seeing the dog eating the prasad Увидев собаку, поедающую прасад, and chanting Krishna, Krishna, и повторяющую снова и снова Кришна, Кришна, puna, puna, again and again, снова и снова, all the devotees were very much surprised. все присутствующие преданные просто онемели. When Shivananda Sen saw the dog sitting in that way И когда Шивананда Сен увидел собаку, сидящую таким and образом, chanting the name of и Krishna, повторяющую святые имена he Господа, offered his obeisances. он предложил ей свой поклон. So the Vaishnava can offer obeisances to a dog. Итак, вайшнав может предложить свои поклоны даже собаке. We're used to offering obeisances to Guru Мы привыкли приносить поклоны нашему гуру, and maybe to other devotees. может быть, другим преданным. But here we sing Mahabhagavat, Shivananda Sen, Но здесь мы видим Махабхагавата Шивананда offering Сена obeisances to dog. предлагает поклоны собаке. Now the next verse. Следующий стих. The next day no one saw the dog, На следующий день никто не мог увидеть, for it had obtained its spiritual body
Так как она достигла духовного тела and departed for Vaikuntha, и отправилась на Вайкунху, spiritual kingdom. духовное царство. So the dog, Swabak, went back to Vaikuntha. Итак, собака, она отправилась назад на Вайкунху. Not bad. Неплохо. We are living here in Dnipro, Ukraine, Мы живем здесь, в Днепре, на Украине, struggling with the principles, боремся с принципами. and we have economic problems. И мы имеем экономические проблемы. We have husband-wife problems. Мы имеем проблемы с мужем, женой. We have health problems. Мы имеем проблемы по здоровью. We're practicing sadhana bhakti. Практикуем садхана бхакти. Every day, getting up early, chanting. Каждое утро поднимаемся рано и повторяем свои Fasting on Ekadashi. Иногда постимся на Экадаши. But this dog, no Ekadashi. Но эта собака, она не было никакого Экадаша. No sadhana bhakti. Не было садханы бхакти. Right? Yet, it's kripa shakti. Называется крипа шакти. 100% mercy. Стопроцентная милость. And it goes back to the spiritual. И она отправилась домой к Богу. And we stay here. А мы остаемся здесь, в Днепре. We have to stay. Ukraine buses. И мы должны оставаться здесь. Украинские жители Васи. The dog has beaten us. The dog has beaten us. Собака победила нас. So what does Prabhupada say? I read Prabhupada's pulpit. Прочитаем комментарий Прабхупады. The dog, going back to Godhead, Prabhupada says, this is the result И отправление домой к Богу — это есть результат of sadhu sangha, общения с преданными саду санги. consequent association with Chaitanya Mahaprabhu, То есть следствие общения с Господом Чайтаньей Махапрабху. and promotion back home, back to Godhead. И продвижение назад домой к Богу. This result is possible even for a dog, И этот результат возможен даже для собаки, by the mercy of a Vaishnava. по милости Вайшнава. There's different types of mercy, Имеются разные типы милости. and the word is kripa. Это слово крипа. I give you an example. Я дам вам пример. Let's say you're very hungry, Например, скажем, что вы голодны, and you knock on someone's door. и вы стучитесь кому-то в дверь. You say, I'm from Dnipro, I am very hungry. И вы говорите так: я из Днепра, я очень голоден. I'm from Pavlograd, I am very hungry. Или говорят: я из Павлограда, я очень голоден. Give me food, give me food. Дайте мне пищу, дайте мне еду. So then, Tarun Krishna, temple president, Потом Тарун Кришна, президент храма, he's very kind. он очень добрый. You see his face, very kind. Посмотрите на его доброе лицо. And he says, yes, come into the kitchen. Он говорит: да, пройдемте на кухню. And here's a ghee, Здесь у нас есть there's гид, a flour, здесь мука, there's a rice, здесь рис, and there's potato, и также картошка. potato, Ukraine, potato. Cook. Приготовь себе. So then the man cooks. И потом человек, он готовит, He cooks himself. он сам готовит. Now, is that mercy? Is Tarun Krishna giving mercy? Это милость. Дает ли Тарун Кришна милость таким Yeah, образом? he's being very kind. Да, он очень добрый. But then the next day another man comes А следующий день другой человек приходит and knocks on the temple door, says, give me Nitai Gaura Chandra Jagannath Subhadra Balaram Ki Jai. Next day another man comes. Следующий день другой человек приходит, He's also hungry. и он также голоден, Knocks on the door и он стучит в дверь, and he asks Tarun Krishna Prabhu, и он спрашивает Тарун Кришна Прабху: give me some food. дайте мне, пожалуйста, покушать. So then Tarun Krishna, he takes them prasad of Nitai Gaura Chandra. И Тарун Кришна дает посад от Нитай Гурачандры. It's already cooked. Это все уже приготовлено. Beautiful kachori, Прекрасные качори, samosa,
самосы, Kheer, Kheer, sandesh, сандеш. beautiful sweets from Gorgadadhar restaurant Прекрасные сладости из ресторана Горгададхара. with real milk, Настоящее молоко, not powdered milk. не порошковое какое-то. And it's offered to Midai Gorachan. Это предложено все не так And горячо. he gives it to the man. И он дает этому мужчине. And the man eats it. И этот человек ест. Is that mercy? А является это милостью? No. But it's more mercy Но здесь больше милости. because the man didn't have to cook. Потому что этому мужчине не надо готовить. Plus it's offered to Midai Gorachan. Все уже было предложено и так горячо. And it's Mahaprasad. И это все из Махапрасада. So then, 1 week later, Затем, через неделю позже, another man comes другой человек приходит to Dnepro temple. В храм Днепропетровска. His name is Partha Saratхи дас. Его имя Партха Саратхи дас. Das. And he knocks on the door. Он стучит в дверь. Haribol, Tarun Krishna. Oh, I'm very weak. Я очень слаб. I never ate. Я никогда не ел. Please give me the food. Дайте мне пищу, еды. Then Tarun Krishna, he goes into a special secret cupboard. И Тарун Кришна отправляется в особое секретное And место. he has Maha Prasad. Там он держит маха. Offered remnants of Niranjana Swami. Там он держит остатки пищи Chaitanya Ниранджана Свами. Chandra Charan. И также читаешь. Remnants Prabhu Vishnu Prabhu. Остатки. Remnants Bhakti Vaibhav Maharaj. All mixed together. Все остатки смешаны вместе. That Maha Prasad. То есть это уже маха. And he gives it to Partha Sarathki. Дает туда Партха Саратхи. Is that mercy? Является это милостью? So different types of mercy. Видите, разные типы милости есть. Different types of mercy. Yeah. So by the mercy of a Vaishnava, even a dog can go back to Godhead. Поэтому по милости Вайшнава даже собака может отправиться домой. Prabhupada says, continuing, Прабхупада продолжает здесь. by rendering a little service, Предлагая небольшое служение, even by eating prasad, а даже просто поедая прасад. what to speak of chanting and dancing, Что говорит о повторении и танцах? everyone can be promoted to Vaikuntha. Каждый может отправиться домой назад на Вайкунху. So Prabhupada is saying, what to speak of chanting and dancing, just taking some prasad. Прабхупада говорит, что говорить о танцах и воспевании, то есть можно просто принимать прасад, One can go to Vaikuntha. и мы можем отправиться на Вайкунху. We're always stressing, understand the philosophy. Мы всегда акцентируем наше внимание на философии, That the dog can't understand philosophy. но собака, она не может понять философию. So simply by eating, that dog goes back. Просто вкушая, то есть это собака, она отправилась. I remember when Prabhupada came to South Africa in 1975. Когда Махарадж помнит, когда Прабхупада приехал в Южную Африку в 1975 году, And he stayed in the brahmachari room. и он остановился в брамачарской комнате. And I was the pujari. И Махарадж был пуджари. And one time I went in, Prabhupada was having breakfast. И однажды Махарадж зашел, и Прабхупада принимал просад, завтрак. And Prabhupada was in a joking mood. И он был в таком шутливом настроении. And Harikesh Prabhu was telling Prabhupada's story. И Харикеш Прабху рассказывал Прабхупаде историю. He was saying that Charles Darwin, the evolutionist, Он говорил о Чарльзе Дарвине, evolutionary. Charles Darwin came up with this. эволюционист. Charles Darwin had a son, И этот Чарльз Дарвин, он имел сына. and the son came up also with an atheistic philosophy. И этот сын, он также изобрел какую-то атеистическую философию. And Charles Darwin's son said that at one time North America and South America were joined together. И он сказал, что одно время Южная и Северная Америка были вместе соединены. And that was joined with England and Spain and Africa. Это все было вместе соединено с Англией, Испанией и Африкой. Then the continents split open. И в один момент континенты, они разделились.
And then from out of the sea came the moon. И из океана взошла луна. This is Harikesh Maharaj telling Prabhupada. Это Хари Кришна Махарадж рассказал Прабхупаде. And Harikesh said, yes, and the moon came out of the sea. И он сказал, что луна вышла из океана, из моря. And then Prabhupada said, yes, the moon came out of the sea. И Прабхупада подтвердил, да, луна вышла из океана. And then Prabhupada went like this. И Прабхупада показал таким образом. And then hit the scientist on the head. И ударил ученого по голове. Prabhupada was making joke, parihasya. То есть Прабхупада был в таком шутливом настроении, парихасе. In the spiritual world, Krishna is always making joke. И в духовном мире Кришна всегда какие-то шутки, так сказать, откалывает. Ramchandra not making joke. Рамачандра никогда не шутит. Shingadev doesn't make joke. Тем более Нарасимхадев никогда не шутит. Shingadev is. Нарасимхадев такой. Krishna always making joke. Но Кришна, он такой шутливый, он всегда делает. So Prabhupada made the joke. И Прабхупада также отпускал шутки. So then Prabhupada's plate came out of his room. И потом тарелка Прабхупады вышла из комнаты. And in the morning, Prabhupada would take fruit. И утром обычно Прабхупада принимал фрукты. And he took orange. И он любил апельсин. And he chewed the orange, and then what was left was the orange which had been chewed. И он обычно его пережевывал, какие-то вот остатки, да, вот этого пережеванного оставались на тарелке. So I found the orange plate. I found it in my hand. И Махарадж одним моментом нашел эту тарелку в его руках, Прабхупады. I thought Krishna gave me a little bit intelligence. И он подумал, что Кришна дал ему разум. And I ate it. И я взял и съел, Махарадж съел. So maha, 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 prasad. Therefore, I'm still here in practicing devotion. Поэтому я все еще продолжаю практиковать преданность. So, a bug. Мушка. Prabhupada says, it is therefore requested Поэтому требуется that all our devotees in ISKCON community все наши преданные в нашем обществе ИСККОН become pure Vaishnavas. Должны стать чистыми преданными. So by their mercy, По милости, all the people of the world по их милости все люди be мира transferred to Vaikuntha Loka, будут отправлены на Вайкунтха-локу, even without their knowledge. даже без какого-либо знания. You would think that to go to Vaikuntha, you need Sambandhana Gyan. Кто-то может думать, что чтобы отправиться на Вайкунтха, нужна самбандха гьяна. But Prabhupada is saying even without knowledge, one can go. Но Прабхупада подтверждает, что даже без знания можно отправиться But туда. one needs special kripa. Просто нужна особая крипа. And the kripa comes from Lord Chaitanya. И эта крипа, она приходит от Господа Чайтаньи. But through the Vaishnavas. Но через Вайшнавов. There's a word now, power of attorney. Это слово. It's like I empower someone to sign on my behalf. It's called power of attorney. И это такой термин, когда я кого-то уполномачиваю подписать в мою пользу какой-то документ. So Lord Chaitanya's confidential associates have that authority to give kripa. И спутники Господа Чайтаньи, они имеют этот авторитет, эту уполномоченность дать милость, крипу. So Prabhupada continues. И Прабхупада он продолжает. Everyone should be given a chance. Каждому должен быть дать шанс to take prasad. Принимать прасад. And be encouraged to chant the holy names Hare Krishna. И быть вдохновленным повторять святое имя Харе Кришна. And dance in ecstasy. И танцевать в экстазе. By these three things, благодаря этим трем вещам, although performed without knowledge, даже совершая без какого-либо знания, or education, или образования, even an animal went back to Godhead. даже животное может отправиться домой к Богу. So, like this Rath Yatra we're going to have next weekend, Yes. chanting, dancing, and prasad.
Как, например, эта радха-ятра, которая собирается случиться на следующей неделе, там будет просто танцы, прасад и воспевание. We're not even speaking from Bhagavad Gita. Мы даже не говорим о темах Бхагавад-гиты. There is no philosophy really spoken. Там как бы нет какой-то философии, не объясняется. When Lord Chaitanya went to South India, he didn't preach. Когда Господь Чайтанья отправился в Южную Индию, он не проповедовал. For general public, he was chanting, dancing. И для обычной публики он просто танцевал, воспевал. That's why this Rath-yatra is so important. Поэтому эта радха-ятра очень важна. And food for life is so important. И также программа «Пища жизни» очень важна. Going to the park, I remember last year, I would walk in that park. Махарадж помнит, последний приезд он гулял в парке. And devotees from this temple were chanting. И преданные обычно собирались для воспевания там. So, if we can explain some philosophy, that's also good. Если мы пытаемся объяснить какую-то философию людям, это тоже хорошо. Therefore, we give out books. Поэтому мы раздаем книги. So one understands, it's called Sambandhana Gyan. Если мы понимаем эти вещи, это то, что называется самбандха гьяна. This starts with the understanding I'm not this body. Эта философия начинается с понимания «я не есть это тело». I'm the servant of God. Я являюсь слугой Бога. The identity of God. У меня есть божественное тождество. How material nature works. Или как материальная энергия работает. Why people suffer. Почему люди страдают? Why do people suffer? Почему же люди страдают? Because of the law of karma. Почему? Потому что есть законы кармы. But people don't understand this. Но обычные люди не понимают этих вещей. Even if you point out it's the law of karma, people become angry. И даже если мы укажем им конкретно, что это закон кармы, люди они рассердятся. If there's a road accident, например, если случается какой-то инцидент на дороге. I checked again, Google, 1.25 million people died last year on the roads. 250 миллиона погибло в прошлом году на дорогах. 1.25 million died on the roads. 1 миллион. Traffic accident. 1.2? Yeah. 1.25 million. 1 миллион 250 тысяч людей погибло в прошлом году на дорогах. 3,400 people die every day. 3400 человек погибает каждый день. Road accident. На дорожных происшествиях. Then if you say, oh, it's karma. Если мы скажем, это карма. This person died in road accident. То есть он погиб в дорожной катастрофе. Family members become very angry. Его члены семьи становятся очень злыми. Very, very angry. Очень. But it is karma. Но на самом деле это из кармы. In the past life they did something. Maybe they ran someone over or something. Может быть, в прошлой жизни они кого-то переехали, может быть. And they get reaction. Поэтому они получают реакцию. So we understand this. Мы это можем понять. And this is beginning stage of Sambandhana Gyan. Начальная стадия самбандха гьяна. And then Sambandhana Gyan, Maya Tattva, Jiva Tattva, Vishnu Tattva, Shakti Tattva, and then go more higher to Rasa Tattva, understanding Ras. То есть это идет выше к раса татвы, понимание расы. And a higher type of Sambandhana Gyan И высший тип самбандха гьяна. is you have knowledge of your relationship with Krishna. Когда мы имеем понимание взаимоотношений наших с Кришной. I am friend of Krishna. Например, я друг Кришны. I am Vatsalya Ras, like Mother Yasoda, following in her footsteps. Или я в Ватсале расе, как мама Яшода, следую по Or стопам. Madhuya Ras. Или Мадхуя расе. But this only comes on higher stage. А это приходит только на высших стадиях. And on the lower stage, we can't imagine. На низших стадиях мы даже не можем вообразить себе. It's called kalpana. Kalpana means to imagine. Калпана значит воображение. But it will naturally manifest Оно это естественно будет проявлено. when you become free from material contamination. Когда мы станем свободными от материального осквернения. You will start to realize. Мы начнем понимать. And Prabhupada, this is called Sarup
Siddhi. И Прабхупада ясно пишет, что это называется Сварупа Сидхи. In Teachings of Ramananda Roy, chapter 8, he's clearly said this. В учении Рамананда Рая 8 главе Мадхавили So this is all on higher stage. это все на высших стадиях. What stage? Какая стадия? Deep ruchi. Глубокий вкус. Asakti. Или асакти, или ручи. We're all on a lower stage. Мы немножко ниже. So we just see ourselves Jiva Surpaya, Krishnera Nityadas, in a general way, servant of Krishna. То есть мы должны видеть в общем, как Дживера Сварупа Хая Кришны. And we pray for that day. И мы молимся о том дне, when we can understand deeper things. когда мы поймем более глубокие вещи. And this will come by kripa. И это придет по милости. Not by mental adjustment. Не ментальными какими-то выдумками. So Prabhupada has given us the process. И Прабхупада дает нам этот процесс. We follow carefully. И мы аккуратно следуем. And we can achieve same destination as Shivananda Sen's dog. И мы можем достичь того же назначения, как собака Шивананда Сена. You can go from Ukraine dog. Мы можем отправиться от украинской собаки To Vaikuntha Swabhaki. до собаки с Вайкунтхи. Maybe even Vrindavan Swabhaki. Ну, может быть, даже собаки во Вриндаване. Not bad. Неплохо. Nitai Gaura Chandra ki jai, Srila Prabhupada ki jai, Shivananda Singh ki jai, Gaur So, you'd like to ask any short question? Может быть, кто желает спросить короткий вопрос? Гуру Махарадж, в прошлый свой приезд вы рассказывали о том, вы читали книгу, цитировали книгу Бхактисиданты Сарасвати, где говорится, что каждый преданный Каништха Адхикари освобождает 3 поколения своих родственников в прошлом и 3 поколения в будущем. Хотелось бы узнать, какого рода это освобождение. Это освобождение от грехов, или это рай, или вайкунтха? Last time when you went to Ukraine, you mentioned, you quoted book of Bhaktivinoda Thakur, Bhaktisiddhanta Saraswati. He mentions that Kanishka Adhikari, beginning devotee, he can deliver 3 generations from past and from future. What kind of deliverance or liberation? It's in Vaktravali. Это упоминается в книге Вактравали. Vaktravali is by Sundarananda Vidyanatha. Это автор Сундарананда Видьянатха. And he was like right-hand man of Bhaktisiddhanta. И он был правой рукой Бхактисиданты Сарасвати. And he knew shorthand. И Shorthand. он был пищей. Yeah. So when Bhaktisiddhanta would speak, he would write in shorthand. Окей. Он записывал коротко то, что говорил Бхактисиданты Сарасвати. And he's the only person who recorded the talks. И только он, For Bhaktisiddhanta. только There was no tape recorder. не было магнитофонных записей, не было приспособленных техники для этого. Tape recorder. Не было магнитофона, чтобы записать. This is 1930. Это So 1930. he wrote down shorthand. И он быстренько записывал краткие фразы. And then they printed the book, Vaktravali. И он потом опубликовал книгу It Вактравали, was 42 talks of Srila Bhaktisiddhanta. где было 42 лекции Бхактисиданты And Сарасвати. in one of the talks, Srila Bhaktisiddhanta said, И в одной из таких разговоров Бхактисиданты Сарасвати говорит, Kanishta can liberate 3 generations. конечно, он может освободить 3 поколения. Madhyam 14 Мадьям 14 and the Uttama 100 generations. и Уттама Бхагавата 100 поколений. But when Lord Chaitanya met Ishvarapuri in Gaya, Но когда Господь Чайтанья встретил Ишварапури в Гае, and Ishvarapuri became guru of Lord Chaitanya, и затем Ишварапури стал гуру Господа Чайтаньи, Lord Chaitanya in the Chaitanya Bhagavat said, Господь Чайтанья в читании Бхагавати сказал, simply by seeing you, просто видя тебя, 10 million forefathers are liberated.
10 миллионов предков будут освобождены. So then the question is, what type of liberation? Вопрос был, какого типа освобождения. So there's different types of definition of the word liberation. Есть различные типы определений освобождения. But generally we would say liberated from past sinful activity. Но обычно это применяется к такому пониманию, как освобождение от прошлых греховных реакций. That means your aprarabdha karma is wiped out. То есть это, например, апрарабдха карма была, так сказать, вычищена. But it doesn't mean you have prema. Но это не обозначает то, что мы получаем прему. So that usual liberation meaning. То есть это обычное как бы понимание этого термина. Then there's paramukti, supreme liberation. Но есть парамукти, высшее освобождение. And that would mean to gain your eternal relationship with Krishna. То есть значит это обрести свои вечные взаимоотношения с Кришной. In Sakyaras, Vatsalyaras, and Shri. То есть в одной из этих рас. So at least it's the first one. Ну как минимум это первое. But I don't want to speculate. Я не хочу спекулировать. But whichever way it works out, it's good fortune. То есть, ну, в каким-либо путем оно срабатывает, это все является нашей большой удачей. So by you practicing bhakti, Если вы практикуете преданность, even though you may not be Uttama Bhagavat, может быть, вы не являетесь Уттама Бхагавата, and you may be Kanishta Bhagavat, может быть, вы просто Каништа you're Бхагавата, purifying yourself вы очищаете сами себя and your family members. и также членов своей семьи. Then another question is, Kanishta Bhakta liberate 3 generations. И другой вопрос в том, что Каништа Бхакта освобождает 3 поколения. Now is that 3 generations in this life, or is that my last life, and the life before that, and the life before that? Являются эти 3 поколения в этой жизни, или предыдущей, или до того, или еще в одной из предыдущих. That's another question. То есть это другой вопрос. That I'm not actually able to. I don't want to speculate. Я не хочу спекулировать, и я не был бы способен ответить на... But if we're Kanishta Bhaktas, Но если мы, конечно, бхакты, definitely we're purifying our family dynasty. определенно мы очищаем нашу семейную династию. Definitely. Определенно. And then of course in the 7th canto, И в 7-й песне, regarding Prahlad в Maharaj, соответствии относительно Прохлады Махараджа, who prayed that his father be purified, тот, который молился о том, чтобы его отец был очищен, Lord Nrsimhadev said, Господь Нарасимха сказал, 3 times 7, 3 раза по 7, 21 generations. 21 поколение. So different things are said in different quotes from different scriptures say different things. То есть различные цитаты с разных писаний могут быть здесь применены. But the more advanced you are, Но насколько вы больше продвинуты, the more you can benefit your family members настолько вы можете принести пользу вашим членам семьи. in this lifetime, Либо в этой жизни, and in past lifetimes, или в прошлой жизни, and in the future yet to be. или в будущем. So the thing is, you try to become as advanced as you can. То есть момент в том, что вы должны быть как больше продвинутыми, как вы можете. Да. Можно вопрос? Спасибо большое, спасибо за лекцию. И такой вопрос. В прошлой лекции вы говорили, что есть следование, а есть подражание. И вот правильно ли я понял, что следование это в соответствии со своими возможностями? Так ли? Следование это в соответствии со своими возможностями, применяя разум. Разум. Да. И в соответствии со своими возможностями. Это следование. Last class you mentioned the 2 types of following, anusara, anukara, imitation and following. So what kind of following is it according to our ability or способность? Возможность. By using intelligence and by our abilities or qualities to follow. Ability
abilities or or qualities, adhika or qualification to follow, and also by using intelligence. Well, we have to be honest. Но мы должны быть честными. For instance, some people need to get married. Например, каким-то людям нужно жениться. And facility is given for that in the practice of bhakti yoga. И даются возможности в практике бхакти-йоги для этого. And in the Kali Yuga, actually, it's the safest ashram. И в Кали-юге это является самый безопасный ашрам. And most of Lord Chaitanya's associates were married. И большинство спутников Господа Читания, они были женаты. Shivananda Sen was married. Например, Шивананда Сен. So one has to be honest with oneself. Каждый должен быть честен сам с собой. And this Didami Buddhi Yogam, Krishna can help you be honest. И Кришна, если мы честны, он Кришна нам помогает. He can reveal to you your proper situation. И Кришна являет наше настоящее правильное положение. And then from that position you try to follow in the footsteps. И с этого положения мы попытаемся следовать по стопам. Instead of imitating. Вместо имитации. Yeah, better to be properly situated. То есть лучше быть правильно расположенными. I remember Prabhupada was translating the Bhagavatam 8th canto. И я помню, когда Прабхупада он переводил 8-ю песню. The story of Gajendra. Это история Гаджендры. The elephant. Слона. And the elephant was fighting the crocodile. И этот слон сражался с крокодилом. Now, this is on higher planets. То есть это на высших планетах. And this fight went on for 1,000 celestial years. И эта битва она длилась более 1000 небесных лет. I think the crocodile was an incarnation of King Indradumna. Я думаю, что крокодил был воплощением царя Индрадюмна. And I think the elephant was King Huhu. Something like that. И этот слон был воплощением царя Хуху. Крокодил? Oh, it's opposite. Around the other way. Anyhow, ordinarily the elephant will defeat the crocodile. Так или иначе, обычно слон может победить крокодила. Elephant we have in South Africa, very big. То есть в Южной Африке очень большие слоны. So, but in this case, the crocodile got the better of the elephant. Но в этом случае крокодил он одерживал победу над слоном. Почему? Почему? В своей стихии. He was in his environment. Yes, he was in the water. In water. So, Prabhupada in the purport said, you've got to be in your correct environment. То есть Прабхупада сказал, что мы должны быть правильно расположены в своем окружении. Or ashram. Или ашрам. And then you are strong. И тогда мы сильны. And Prabhupada was writing this in reference to his beloved disciple. И Прабхупада он написал это в отношении своих возлюбленных учеников. Madhavisa Maharaj. Например, Мадхавиша. Who's now late. Passed away last year. Он оставил тело в прошлом году. So Madhavisa Maharaj joined in San Francisco. А Мадхавиша он присоединился в Сан-Франциско. And Prabhupada called him the emperor of Sankirtan. Прабхупада назвал его императора Киртана. Very much enjoyed chanting Krishna's name. Он очень наслаждался воспеванием святой имени Кришны. And he ended up Madhavisa Maharaj in Australia, and he was the main devotee preaching in Australia. И закончил он в Австралии, он был один из самых главных преданных в Австралии. And Prabhupada gave him sannyas. И Прабхупада дал ему саньясу. But he had a problem. Но он имел проблемы. And he fell down. И он упал. And when Prabhupada got that information, Prabhupada wrote this purport. И когда Прабхупада он получил эту информацию, он написал этот комментарий. That you have to be in the right situation. То есть мы должны быть правильно расположены в нужной. Madhavisa was in the wrong. He was sannyasi. He should have remained as Grihastha. И Мадхавиша он был в неправильном, так сказать, в неправильной обстановке, в ситуации, поэтому он не должен был быть саньяси. So this is just an example of imitating. То есть это просто пример имитации. Or being honest and admitting. И быть честным и признать. That you may have some attachments or anarthas. То есть мы можем иметь какие-то привязанности либо анархии. And humbly following in the footsteps.
и смиренно следовать по стопам. rather than imitating in the name of pratishta. Или имитировать, так сказать, преследуя пратиштху. So anyhow, Madhavisa Prabhu, he did have that problem. Так или иначе, этот Мадхвиша Прабху, он имел эти проблемы, He carried on practicing bhakti. но он продолжал практиковать бхакти. I remember meeting him at Govardhana Hill. Я помню, когда я его встретил на And then one day I saw him at Radhakund. И однажды я увидел на Радхакунде. And he was sitting on the steps right where you were sweeping. И он сидел на тех ступенях, там, где мы принимали омовение. He's very strong. У него такое сильное тело. He's like, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Chanting very loud. Он так громко повторял святые. Almost as if it was like a challenge to the Babajis. То есть он как бы бросал вызов этим бабаджи. And then 1 year later I read he passed away. И буквально недавно я прочитал, что в прошлом году. So I have no doubt he went back to the spirit. Well, he will take birth in Lord Chaitanya's pastime. Я думаю, нет сомнений, что он примет рождение в игре Господа Чайтаньи. This is already Lord Chaitanya's pastime. Но это уже есть лила Господа Чайтаньи. But he'll get Sakshar Darshan. Но он получит непосредственный дар. Because he loved the holy name. Так как он любит святые. And he'll get personal association of Lord Chaitanya. И он получит личное общение Господа Чайтаньи. As will any Vaishnava who's tried to help preach. Это ждет каждого вайшнава, кто пытается помогать, будь то мужчина либо женщина. Whether you are a sannyasi or not is irrelevant. И не имеет значения, саньяси вы либо кто-то другой. A little bit clearer. Чуть-чуть яснее стало. Гуру Махарадж, является ли освобождение 4 вида, помимо слияния с Браманом на Вайкунхе, видом духовной обусловленности, так говорит Джива Госвами Бхакти Сандарбах? И если да, есть ли прогресс Вайкунхи во Вриндаван? То есть правда ли это? С Вайкунхи до Вриндавана. Является ли Вайкунха формой духовной обусловленности? Jiva Goswami mentioned in Sandarbhas that the 4 types of liberation is it considered to be a kind of spiritual conditioning, and is the way go up from Vaikuntha to Vrindavan? Is there some way to make a progress from the level of Vaikuntha to the... The 4 types of liberation. Yeah, 4 types. 4 вида освобождения. What's called Sastri? Sarshti, Samipya, Samipya, Salokya, Sarupya. You are in same opulence as the Lord. Те же богатства, как у Господа. Personal association with the Lord. Личное общение с Господом. Sarupya, same form as the Lord. Та же форма, как Господа. Is the last one. На той же планете. Same planet. Opulent, same Lokya, Swalokya, same planet. They're in relation to Vaikuntha. Это все касается Вайкунхи. And it's wonderful. Это прекрасная вещь. But the pure Vaishnava does not even desire these 4 things. Но чистый вайшнав даже не желает этих прекрасных 4 вещей. They're willing to stay here in Dnipro. Он просто охотно остается здесь, в Днепропетровске. And remain temple president life after life after life. И остается президентом храма жизнь за жизнь. Without wanting to go back to Godhead. Даже без желания отправиться домой к Богу. All they want is prema. Просто он хочет прему. That is our desire. Prema pumarjanam. Simply desire prema. То есть это наше желание обрести прему. Krishna wants to keep us as temple president. И Кришна будет держать нас здесь президентом храма. 10 million births. 10 миллионов рождений. No harm. Нет ущерба. Thank you. And you can stay with your wife. И вы можете оставаться со своей женой. But maybe she become man, next life you become wife. Вы, может быть, поменяетесь. Вы будете меняться все время. Can't always be in charge.
но всегда оставайтесь, ну, так сказать, ответственными. Anything else, Mr. Lokanath? Что-то еще, господин Локанов? Милости, которые говорили впереди, может ли получить кто-то такую милость? Крипаситку. Да. Может кто-то получить такую милость, если у него на счету духовных благочестий абсолютно If somebody can get this kripa by not having anything on his spiritual bank account, if there is a zero. Yes, it is possible. Да, это возможно. And the dog is the example. Например, собака это есть And the пример. animals in Jarakanda forest. Или животные в лесу Джариканда. What animals in Jarakanda forest? Что по поводу этих животных в лесу Джариканда? Кто там был? Слоны? Tiger. Тигры? Lion, not so much India. Не так много львов. South Africa. В Южной Африке много. В Индии не так много львов. Tiger more India. Тигры, Индия. Oh, what else? Кто еще? Deers. Диас, олень. And Lord Chaitanya, he's taking bath in lake, И Господь Чайтанья принимал омовение в saying озере. Gayatri. Он читал Гаятри. Elephant comes and splashes elephant with water. И слон пришел, и он побрызгал на него водой. And the elephant comes to the level of Bhava Bhakti. И он незамедлительно ощутился на уровне Бхава Бхакти. But that elephant didn't go to Mangalati. Но этот слон не ходил на Мангаларати. The elephant wasn't temple president. Он не был президентом храма, как он Кришна был. Elephant didn't follow the four requisites. Например, он не следовал даже 4 принципам. That elephant got very high. Но он получил очень высшее. So you can take birth as elephant in Jarakanda forest. Может быть, вы тоже получите эту форму слона в лесу Джариканды. Будьте счастливы. Be very happy as elephant. Будьте счастливым слоном. я хотел добавить. Слон и собака, это ж не слон и собака. Это живы, и в прошлом они могли наработать, дай Боже, какое благочестие. So he proposes that all these elephants, like dogs and all the animals of Jarikanda, they maybe got some previous credits from It's previous a good past point. life. It's a good point. Очень хороший момент. But the scripture doesn't tell us. Но Писания не говорят об этом. The example is Nitya Siddha, Sadhana Siddha, Kripa Siddha. То есть примеры Нитья, Сида, Садана и Крипа. And Rupa Goswami gives the example of Kripa Siddha, Sukadev Goswami. И Рупа Госвами дает пример Крипа Сидхи, это Шукадев Госвами. Because he's in the womb of his mother. Так как он был в утробе Or матери. is it Sutta Goswami? He's in the womb of his mother for 16 years. Шукадев. He gets mercy. He hears the Bhagavatam from Он his mother. получил милость, он слышал Бхагаватам в утробе. But then you may ask, well, what was Sutta Goswami in his previous life? Но мы можем спросить, а кто же был этот Шукадев Госвами в своей предыдущей жизни? It's not mentioned. А это не упоминается. So the point that the animals in previous life maybe could be, or maybe not. Этот момент по поводу животных в их предыдущих жизнях может, так сказать, быть поднят, может быть и нет. Like this dog, Shivananda saying dog. Например, это собака Шивананда Сен. The acharyas are not explaining anything about the dog's last life. То есть Ачарья не объясняет ничего по поводу этой собаки прошлой жизни. So we don't actually know. На самом деле мы не знаем. But when you become very advanced, maybe Krishna will tell you in the heart. А если вы станете более продвинутыми, может Кришна вам явит в сердце это знание. But then, if the dog in the past life was already practicing, it would minimize the whole idea of kripa. Если бы эта собака, она бы практиковала в прошлой жизни, то она бы минимизировала эту идею по поводу крипы. Yeah, one example of kripa, you're walking from the temple Например, еще один пример этой крипы. Вы идете из храма to your flat, Duma.
отправляет в свою квартиру. And one person walks up to you. И какая-то личность подходит к вам. And you don't know the person. И вы не знаете эту личность. And you never met the person. Никогда не встречали его. And he gives you $1 million. И он дает вам $1 миллион. Take it, take it, take it. Возьми, возьми, быстрее. And then walks away. И уходит. And you never see him again. И никогда вы его больше не увидите. But what we're getting is worth more than $1 million. Но мы получаем гораздо больше, чем $1 миллион. It's unlimited wealth. Это не безграничное богатство. Faith in the holy name. Это вера в святые имя. Prasad, Или посла. darshan deity. Darshan божества. Шрила Прабхупады.